علامہ فضل خیرآبادی نے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی تھی. ہمارے 40,000 علماء نے دیش کے لیے جان دی ہے. اور اس جنگ میں یہ دونوں شہید ہوئے. آج بھی بالا کوٹ میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبریں موجود ہیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کیا کردار ہے؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ شاید ہی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کسی ایک مسلمان کے نام بتا سکے کہ جنگ آزادی میں کوئی ایک مسلمان کا نام بتاؤ. تو ہم لوگ کو بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ایک مسلمان جو جنگ آزادی میں شامل تھا، شرکت تھا، ایسے ایک مسلمان کا نام بھی نہیں بتا سکتے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. خیر، ہم لوگ اس ویڈیو میں کچھ اسی طرح کے جھلک دیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک اتہاسکار ہے جس کا نام ٹمسن، وہ فرماتے ہیں کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس کے ڈال یعنی کہ ٹہنیوں پر علماء کرام کے گردن نہ لٹکی ہو. علامہ فضل خیرآبادی نے اپنی جان کی عظیم قربانی دے دی تھی. علامہ فضل خیرآبادی نے، لوگوں نے کہا کہ علامہ فضل خیرآبادی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کے دے دو، آپ کو رہا کر دیا جائے گا. علامہ فضل خیرآبادی نے کہا کہ نہیں لکھ کے دوں گا. اپنی جان دے دی علامہ فضل خیرآبادی نے. اور وہی ساورکر نے 6 مرتبہ انگریزوں کو معافی نامہ لکھ کر دیا تھا. یہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ ہم نے ریشمی رومال کی تحریک کیوں شروع کی تھی؟ اس لیے شروع کی تھی کہ جب ملک آزاد ہو جائے گا آپ مجھ سے میری شناخت چھین لیں گے. تم تاریخ کے کتابوں کو پڑھو کہ بغداد میں ہماری تاریخ کو مٹا دیا گیا. دریائے دجلہ کا پانی اودا ہوا کتابوں کو ڈالنے سے، پھر ہمارے خون سے لال ہوا. اور ہلاکو خان نے ایک ڈکٹیٹر کی طرح کھڑے ہو کر کہا کہ اب کون ہے جو اسلام کا نام لے گا. لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے، علماء کرام کی لاشیں لگی ہوئی تھیں. ایک 13 سال کا بچہ زخمی حالت میں اٹھا اور کہا ہلاکو سن، اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین سے. کیا آج کوئی ایسا بچہ ہے ہمارے پاس جو موجودہ دور میں ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھا سکے؟ اب ٹیپو سلطان کی تعریف کرنے والوں سنو. ٹیپو سلطان نے جب شیر کو اپنے تلوار سے مارا تو باپ نے کہا کہ میری وجہ سے ٹیپو نے مارا، تو ماں نے کہا میری وجہ سے مارا، اور ماں نے کہا کہ یہ اس لیے میری وجہ سے مارا کیونکہ میں جب اس کو دودھ پلاتی تھی تو حالت وضو میں رہتی تھی اور درود شریف پڑھتے ہوئے اس کو دودھ پلاتی تھی، اسی لیے وہ ٹیپو سلطان بنا. اور اس جنگ میں یہ دونوں شہید ہوئے. آج بھی بالا کوٹ میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قبریں موجود ہیں. اور ہزاروں علماء اور مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے. اللہ رب العزت کی مصلحت تھی. یہ علماء ناکام ہوئے اور نہ صرف پیسہ دیا بلکہ اپنے جوان بیٹے کو حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ اسے لے جائیے اور اسے جہاد میں استعمال. ناظر حسن گیلانی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت لیٹے ہوئے تھے شیخ الہند ان کے استاذ، جب محتمیم دارالعلوم کا یہ پیغام پہنچا تو اٹھ کے بیٹھ گئے اور یہ فرمایا کہ میں جانتا ہوں استاد محترم نے اس ادارے کی بنیاد کس لیے رکھی تھی. اس کا مقصد تھا مجاہدین کو تیار کرنا تاکہ ملک سے اس حکومت کو بھگایا جا سکے، اس ملک کو آزاد کرایا جا سکے اور اس پر علم کا پردہ ڈالا. اس ملک کے وہ فرقہ پرست جو رہ کر اس ملک سے اسلام کو مٹانے اور مسلمان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں، اس موضوع پر ہم گفتگو کر کے انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ وسوسہ جو بار بار ان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک سے اسلام کو مٹانا چاہیے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے، وہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. وہ ایسے خواب دیکھنا چھوڑ دیں. یہ سرزمین اور یہ آسمان، یہ ملک اسلام کے بغیر بے نور ہو جائے گا. اگر مسلمان کو اس ملک سے نکالا جائے گا، یہاں کی سرزمین روئے گی اور ڈھونڈے گی اور تلاش کرے گی کہ وہ مسلمان کہاں چلا گیا جس نے اپنے خون سے مجھے سینچا تھا.
यहाँ का आसमान रोएगा और तलाश करेगा कि वह मुसलमान कहाँ चला गया जिसकी कुर्बानियों के हजारों नजारे और हजारों मिसालें मैंने देखी हैं। अरब फारसी के शायर ने कहा, गाहे गाहे बाज खाई किस्सा पारी न रा, गाहे गाहे बाज खाई किस्सा पारी न रा, ताजा खाही दाश्तन गर जख्म हाय सीनरा। अगर चाहते हो कि तुम्हारे दिल के जख्म हरे रहें तो इन पुरानी रिवायतों को कभी भुलाया ना करो, बार बार इन पुरानी रिवायतों का तज़किरा किया करो। हजरात, ये सच है और ये हकीकत है कि जंग आज़ादी हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर लड़ी है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी ये बैक हुआ मुस्लिम और हिंदू दोनों ने मिलकर लड़ी है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। आज़ादी की तारीख 200 से 250 साल पर मुहित है और जैसा कि हमने कहा कायदाना रोल मुसलमानों ने अदा किया। क्यों अदा किया? इसलिए कि अंग्रेज का पहला टारगेट मुसलमान थे। अंग्रेज ने इस मुल्क से जो हुकूमत छीनी मुसलमानों से छीनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से कारोबार के लिए अंग्रेज दाखिल हुआ और दाखिल होकर धीरे धीरे इस मुल्क के तख्त और ताज पे कब्जा किया। तो अंग्रेज ने जिनसे हुकूमत ली, अपना इख्तिदार छीना, वो मुसलमान थे। अंग्रेज का पहला हदफ मुसलमान, पहला टारगेट मुसलमान। और यही वजह है कि जिहाद आज़ादी के सिलसिले में इब्तिदाई कोशिशें जितनी भी हुई वो सब मुसलमानों की जानिब से हुई। जंग आज़ादी का सूर इस मुल्क में मुसलमानों ने फूंका है, ये मुल्क याद रखे। जंग आज़ादी का सूर इस मुल्क में मुसलमानों ने फूंका है। इस मुल्क का मुअर्रिख हिंटर लिखता है कि अंग्रेज 3 किताबों से बहुत डरता था। 3 किताबें ऐसी थी उनका नाम सुनकर अंग्रेज कांप जाता था, बड़ा डर था उसको। हिंटर लिखता है, पहली किताब थी सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तक़वियतुल ईमान। सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तक़वियतुल ईमान। दूसरी किताब थी सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मलफूजात सैयद अहमद। और तीसरी किताब थी शरह विकाया का किताबुल जिहाद। हिंटर लिखता है कि अंग्रेज को इन 3 किताबों से बड़ा डर रहा। तक़वियतुल ईमान में क्या? तक़वियतुल ईमान में कहीं जिहाद की बात नहीं। तक़वियतुल ईमान में शिर्क के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया गया। अकायद को सही करने की तालीम दी गई है। तौहीद के तकाज़ों पे बहस की गई है। अंग्रेज समझता था कि जिसके पास अक़ीदे तौहीद हो ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और हमारे लिए सबसे बड़ा मसला वही तबका बनेगा जिसके अकायद शिर्क से पाक हो। इसलिए तक़वियतुल ईमान से अंग्रेज को बड़ा डर था, मलफूज़ात सैयद अहमद से बड़ा वो डरता था और शरह विकाया के किताबुल जिहाद से बड़ा डरता था हिंटर की शहादत के मुताबिक। हजरात, जैसा कि हमने कहा, चूंकि हुकूमत मुसलमानों से छीनी गई थी, मुसलमानों के इख्तिदार पे वो डाका डाल रहा था, इसलिए जितनी इब्तिदाई कोशिशें इस मुल्क में हुई वो सब मुसलमानों की जानिब से हुई। और तारीख कहां से शुरू होती है? ये गलती न करना कि आज़ादी की तारीख को 1857 से शुरू करें, ये गलती न करना। ये सियासी गलती हो सकती है, ये गलती सियासतदान कर सकते हैं, हम ये गलती नहीं करेंगे। हम जंग आज़ादी की तारीख को कहां से शुरू करते हैं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से शुरू करते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जहन साजी का काम शुरू किया। और शाह वलीउल्लाह की वफात के बाद शाह वलीउल्लाह ये जज्बा विरासत में अपने फर्जंदों में दे गए और इस मुल्क में सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले शाह वलीउल्लाह के फर्जंद अब्दुल अजीज रहीम आबादी मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और फिर 1750 में मुर्शिदाबाद और बंगाल में अली वर्दी खान जो सिराजुद्दौला के नाना थे, 1750 में अली वर्दी खान सिराजुद्दौला के नाना ने अंग्रेज से लुआ लिया। और उसके बाद 1799 में जुनूबी हिंदुस्तान में शेर मैसूर टीपू सुल्तान उनके वालिद हैदरी उन्होंने अंग्रेज से जो है लहा लिया। 1799 के बाद 1825 में तहरीके शहीदैन सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तहरीक ने और पूरे मुल्क में आज़ादी की जंग आज़ाद जिहाद की रूह होंगी और तहरीके शहीदैन के नतीजे में सारा मुल्क
सारा मुल्क और सारे मुल्क के मुसलमानों के अंदर अंग्रेज से जिहाद करने का जज्बा पैदा हो गया। 1850 से 1857 की जंग तक उलमाए सादिक पूरी एक सदी अंग्रेज से लड़ते रहे। हर मरने वाला अपनी औलाद को वसीयत करके जाता कि कभी अलम जिहाद को गिरने न देना, जिहाद के झंडे को गिरने न देना, जब तक कि अंग्रेज की गुलामी से इस मुल्क को आजादी नसीब ना हो जाए। अंग्रेज ने कैद खाने बना रखे थे, जेल बना रखे थे और वहां काला पानी की सजा दी जाती थी। और अंग्रेज ने मुजाहिदीन आजादी को जो सबसे बड़ी सजाएं दी वो काला पानी की सजा है। इससे बड़ी कोई और सजा नहीं। फांसी की सजा में थोड़ी देर की तकलीफ में इंसान खत्म हो जाता है। काला पानी की सजा अंग्रेज की सबसे खतरनाक सजा थी। और हिंदुस्तान की तारीख याद रखे, हिंदुस्तान की तारीख याद रखे, काला पानी की सजा अंग्रेज ने जिनको भी दी 95% वो सब मुसलमान थे। 95% सब मुसलमान थे। गैर मुस्लिम काला पानी की सजा पाने वाले बमुश्किल 5 से 10% थे। काला पानी की सजा पाने वाले सब मुसलमान थे। और उनमें भी खुसूसियत के साथ उलमाए अहले हदीस, उलमाए सादिकपुर को अंग्रेज ने काला पानी की सजा दी। मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यहया अली रहमतुल्लाह अलैह, ये वो नाम है उलमाए सादिकपुर में जिन्होंने काला पानी की सजा पाई। और एक ऐसी सजा थी, जानते हैं,